नमस्ते बच्चों। तो आज 10वीं कक्षा के 9वीं पाठ तो ईमानदारों के सम्मेलन इस पाठ के बारे में हम पिछली कक्षा में उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त हुआ था। तो आज अगला भाग तो बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। जो कल ईमानदारों के सम्मेलन में जो लेखक जी का जो पत्र में क्या लिखा था और कौन कौन सा जो चीज गायब हुई थी और लेखक परसाई जी को कहाँ टारे गए थे और ब्रीफ केस में क्या था, जो इसके बारे में पूरा आपको मालूम था। तो इस पीरियड में देखिए आगे देखिए, बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। यहां तक हुआ था कल। आगे देखिए, वह धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाना था। मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वह बोले, कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंडा भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लो, पर कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहां जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। मैंने समझाया, ऐसे हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ होगी ही। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाश किनकी करवाएंगे। आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबा कर सोया। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। सुबह मुझे लौटना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं। पर ताला भी गायब था। ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया।
मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, बोले ऐसे भी क्या नाराजगी है? मैंने कहा नाराजगी कतई नहीं है, बात यह है कि चीजें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूं, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। अब मेरे बच्चों देखिए, जो इसका सारांश, जो लेखक जी ने एक बैठक में धूप के चश्मा के बिना जो बैठा था, उस समय देखिए बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई, लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋರು, ಇವರು ಲೇಖಕರು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರು ಏನು ಆ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಚಾದ ವಿರಾಮ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಚಾ ಕುಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತ संदर्भ लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। जो उस संदर्भ में लेखक के पास आकर लेखक के पास जो बातचीत करने लगे थे, देखिए सहानुभूति प्रकट की थी, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ತರ ಏನೋ ದಯೆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಸಜ್ಜನ ಆಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಜ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಜ್ಜನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದುರ್ಜನ್, ಸಜ್ಜನ್ ದುರ್ಜನ್. ಏನ ಸಜ್ಜನಾಯ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು, ಕಹಾನಿ ಲಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಡಿ ಚೋರಿಯ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಬಹಳ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕವು ಕೂಡ, ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಂತಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕೂಡ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವಹ ಧೂಪ್ ಕ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯತೆ. ನೋಡಿ ಯಾರು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಜ್ಜನ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಧೂಪ್ ಕ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯತೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಧರಿಸಿದ್ರು. ಮುಜೆ ಯಾದತ, ನನಗೆ ಬಹಳ ನೆನಪಿತ್ತು. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನೆನಪಿತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ದಿನ ಪಹಲೇವ ಧೂಪ್ ಕ ಚಶ್ಮನ್ ನಹಿ ಲಗಾಯತೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಯಾವ ದಿನನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಧರಿಸದೆ ಕೂಡ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಎಂದು ಕೂಡ ಇವರು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧೂಪ್ ಕ ಚಶ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕನ್ನಡಕ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಪಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಲೇಖಕರು ಧರಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ನೆನಪಿತ್ತು, ಇವ್ರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ದೇಖ ಜೋ ಚಶ್ಮಾ ವಹ ಲಗಾಯತ್ತೆ ವಹ ಮೇರಾ ಹಿ ತಾ. ಆ ಕನ್ನಡಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಪಕ್ಕ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಏನಂತ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರೇ ಕೂಡ ಆ ಕಳ್ಳತನದ ರೂವಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಕು.
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಇವನೇ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಜ್ಜನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡನ್ನು ಬಂದು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಳೆದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಂತ ಜನ ಇದಾರೆ, ಏನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಏನಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಲೇಖಕರಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. मैंने देखा जो चश्मा वहां लगाए थे वह मेरा ही था, ಅದು ನನ್ನದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಂದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಪೆನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಅವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ ಕೊಡೋದಾಗ ಅವನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಪೆನ್ ಇಲ್ಕೊಂಡ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಅವನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಹಾನಿ ಲಗೆ आपने चश्मा लगाया नहीं था. ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. मैंने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ರಾತ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಚಾಂದಿನಿ ಮೇ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ. ಏನು, ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂದಿನಿ ಮೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ. ಏನು, ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಿನ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾರ. मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಕನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಸಜ್ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂತ, ಆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಕ್ಕಂತ, ಅದೇಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಮರೆಗೆ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ರದ್ದಿಯಾತ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಿನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ರದ್ದಿಯಾತ, ಟೇಬಲ್ ಪರ್. ಆ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಟೇಬಲ್ ಪರ್. ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ರಖಾ ಥಾ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಲೇಖಕರು. ವಹ ಬೋಲೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಊಟಲೇ ಗಯ ಹೋಗ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಮೈ ಉನ್ಹೇ ದೇಖ್ ರಹಾ ಥಾ और वहां मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे. ಕೂಡ ಅವರು ಉನ್ಹೇ ದೇಖ್ ರಹಾ ಥಾ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇರ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯತೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕವನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಲೇಖಕರ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. तीसरे दिन रात को लौटा और तीसरा दिन रात वापस तो कमरे को वापस लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंडी भी थी. और ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಚಳಿ ಜ್ವರ ಆಗಿತ್ತು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಹರಾರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ಹರಾರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮೈ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತು, ಕೂಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ಡ್, ಶೀತ ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈನೆ ಸೋಚ, ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಚ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಸ್ತರ್ ಸೆ ಕಂಬಲ್ ನಿಕಾಲು, ಅವಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಲ್ ನಿಕಾಲು,
ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಕಂಬಲ್ ಬಿ ಗಾಯಬ್ ಥಾ. ನೋಡಿ, ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಕಂಬಲ್ ಬಿ ಗಾಯಬ್. ನೋಡಿ, ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಕರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಲ್, ಕಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಿ. ಕಂಬಳಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೋರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ ಹಲ್ಲಾ ಹುವಾ, ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಹುವಾ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು, ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. स्वागत समिति के मंत्री आए. उसी संदर्भ में जो स्वागत कमिटी, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆ ಇಮಾನ್ದಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಲಿ, ಆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯೆ, ಯಾರು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಲೀಡರ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದ್ರು. ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಯೆ, ಮತ್ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದ್ರು. ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಂಟು ಡಾಂಟೆ ಲಗೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಯು, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಮಂತ್ರಿಯು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಡಾಂಟೆಲಗೆ ಅವರನ್ನ ಬೈಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ उनको क्यों डांटने लगे? मंत्री ने, देखिए तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ತುಮಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಹಾ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ತುಮಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಹಾ ಹೈ, ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೋ? ತುಮರೆ ರಾತೆ ಚೋರಿ ಹೋ ರಹೆ ಹೈ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಯಹ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೈ. ಇದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಿ, ಯಾವ ಸಭೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಯಾವ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆನೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತಿರೋದು. ಇಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚೋರಿ ಹೋತು, ಕಿತಿನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಹೈ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವಾಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर या चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಳತನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿತಿನಿ ಬದನಾಮಿ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೋನೆ ಕಹ, ಅವಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೆ ಸಾಬ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್? ಅಗರ್ ಸಮ್ಮಾನನೀಯ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಯಹ ವಹ ಜಾಯೆ तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? ನೋಡಿ, अंडरलाइन कीजिए. अगर हम क्या करें सर, अगर इस स्थान में सम्माननीय डेलीगेट आए थे, वो आते हैं और जाते हैं, और कुछ लोग रोक सकते हैं, हम वो सबको हम क्या ತಲಾಶ್ करते क्या? ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಂತ್ರಿನೇ ಗುಸ್ಸೆ ಸೆ ಕಹ, ಆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, मैं पुलिस को बुलाकर सबकी तलाश करवाता हूँ. देखिए, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸಬ್ಕಿ ತಲಾಶಿ ಕರ್ವತಾವ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಏನೋ ಹುಡುಕಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ತಲಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಢೂಂಢನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹುಡುಕಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को कहता है ना, देखिए आगे, मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदार के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ होगी रही। अವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, मैंने समझाया ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ऐसे हरगिज मत करिए ನೋಡಿ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ईमानदार के सम्मेलन में पुलिस ईमानदार की तलाशी ले ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಏನೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿಸುವುದ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡಿ ಅಶೋಭನೀಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ಅಶುಭ, ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಬಡೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಥೋಡಿ ಗಡ್ಬಡ ಹೋಗಿ ರಹಿ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತವೆ, ಅದು ಮಾಮೂಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನ, ಸಭೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಚಿಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये कार्यकर्ताओं ने कहा, तलाश किन की करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट ने किराए लेकर दोपहर के वापस चले गए. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಲಾಶಿ ಕಿನ್ಕಿ ಕರ್ವಾಯಂಗೆ, ಸರಿ ಹುಡುಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಲ್ಲ, ಕಿನ್ಕಿ ಕರ್ವಾಯಂಗೆ, ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಸ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಸ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವೀಗ? ಆದೇಕೆ ಲಗ್ಭಗ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ನೆ ಕಿರಾಯ ಲೇಕರ್ ದೋಪಹರ್ ಕೋ ಹಿ ವಾಪಸ್ ಚಲೆ ಗಯೆ. ಸಭೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾತ್ ಕೋ ಪಹನೆ ಕೆ ಕಪಡೆ ಸಿರಾನೆ ದಬಾಕರ್ ಸೋಯಾ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ಯಾಕ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಾತ್ ಕೋ पहनने का कपड़े सिरहाने दबाकर सोया. सिरहाने दबाकर ಕೆಳಗಡೆ ಸಿರಹಾನೆ ತಲೆದಿಂಬು. ಸಿರಹಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆದಿಂಬು. ನೋಡಿ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಿರಹಾನೆ ದಬಾಕರ್ ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಯಾ ಮಲಗಿದ್ರು. ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಗಿನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಬಟ್ಟೆನ ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಿರನ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಯ ಮಲಗಿದ್ರು. ನೀಚೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಅವ್ರ ಶೇವಿಂಗ್ ಕಾ ಡಿಬ್ಬ ಬಿಸ್ತರ್ಗೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ, ಶೇವಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಸ್ತರ್ಗೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ, ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸುಬಹ ಮುಜೆ ಲೌಟ್ನಾ ಥಾ, सुबह मुझे लौटना था, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. मुझे उन लोगों ने अच्छे पैसे दिया. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು TADಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೈಸೆಯನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂಧ, ನಾನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ. ಮಂತ್ರಿನೇ ಕಹ, ಅವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, परसाई जी गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं. ನೋಡಿ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, परसाई जी
ಗಾಡಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಹೈ, ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಚಲಿಯೇ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಸಾಥ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ ಭೋಜನ ಹೋ ಜಾಯೆ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಅಬ್ ತಾಲ ಲಗಾ ದೇತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಬೀಗವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರ್ ತಾಲ ಬಿ ಗಾಯಬ್ ತಾ, ಏನ ರೂಮ್ನ ಬೀಗ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ, ಆ ಬೀಗವನ್ನು ಹುಡ್ತಾದ್ರೆ ತಾಲ ಬಿ ಗಾಯ, ಕೊನೆಗೈತೆ ಆ ತಾಲ ಬೀಗನ ಕೂಡ ಯಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ, ಚಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗದ ಕೈ. ಮಕ್ಕಳೇ ತಾಲ ಬಿ ಗಾಯಬ್ ತಾ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು ಬೀಗ. ತಾಲಾದ ಚುರಾಲಿಯ ಗಜಬ್ ಹೋಯ, ಬರೀ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಬೀಗರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಮೈನೆ ಕಹ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಲವಾಯೇ, ನಾನೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕರೀರಿ, ಆಟೋ ಕರೀರಿ. ಮೈ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾವಂಗ, ನಾನು ಸೀದಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಹ ನೈ ರುಕೋಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಐರಂತೆ, ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬೋಲೆ ಐಸಿ ಬಿ ಕ್ಯಾ ನಾರಾಜಿ ಹೈ, ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಮಾನ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಯ್ತು, ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ, ಕೋಪ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನೆ ಕಹ ನಾರಾಜಗಿ ಕಥಾಯಿ ನೈ ಹೈ, ನನಗೆಂದೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾತ್ ಯಹ ಹೈ ಕಿ ಚೀಜೆ ತೋ ಸಬ್ ಚೋರಾ ಲೀ ಗೈ, ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕಳವಾಗ್ಬಿಟ್ವು. ಕೊನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಬೀಗ ಕೈನೂ ಕೂಡ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಬೀಗ್ ತಾಲಾ ತಕ್ ಚುರಾ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯ, ಕೊನೆ ಬೀಗನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಬ್ ಮೈ ಬಚಾವು, ಈಗ ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಂದೇ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ರೊಕ್ಕಾತೋ ಮೇಗಿ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಜಾವುಗ, ನಾನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಟ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಡುವ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಏನ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಜಿ ಅವರು ಅಸಂಗತಿಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ देखिए पाठ का आशय देखिए, इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देते हैं. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಯಿ ಬುರಾಯಿ ದೋಣಿ ದಿಕ್ಕಾಯಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ. अंश अक्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए. ನಾವು ಅಂಶ ಪಕ್ಷಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನೀವು ತುಳಸಿಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂಶ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಶ ಪಕ್ಷಿ ಹಂಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ, ನೀರ ಬೆರೆತ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ದೂದು ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸೋಣ, ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. उसी तरह हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर कोई बुराई को छोड़ देना चाहिए. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಣ, ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋಣ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಣ. ಬೇಯಿಮಾನಿ ಬಿ ಏಕ್ ಅವಗುಣ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಗುಣ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅವಗುಣ, ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಬಿಡೋಣ. बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हमें बेईमानी से दूर रहे. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು
ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದರ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಮ್ ಬೇಮಾನಿ ಸೆ ದೂರ ರಹೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? देखिए अनुरूपता प्रश्न देखिए. पहले दिन चप्पले गायब थे. आपको मालूम है ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನು ಕಳವಾಗಿತ್ತು? ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳವಾಗಿತ್ತು. दूसरे दिन ಮಾರನೇ ದಿನ ಏನು ಕಳವಾಗಿತ್ತು? ವೆರಿ ಗುಡ್. बिस्तर की चादर. बिस्तर की चादर देखिए, बिस्तर की चादर. और तीसरे दिन कंबल गायब था. ಮೂರನೇ ದಿನ ಕಂಬಳಿಗ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. और चौथे दिन ಕೊನೆ ದಿನ ताला भी गायब था. ताला भी गायब था. ताला भी गायब था. ಬೀರು ಕೈ ಕೂಡ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. नेक्स्ट रिक्शा 3 पहियों का वाहन. साइकिल 2 पहियों का वाहन. साइकिल 2 पहियों का 2 पहियों का वाहन है ना. ರಿಕ್ಷಾ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ 3 ಗಾಲಿಗಳ ವಾಹನವಾದರೆ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಾಲಿ? ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಾಲಿ ಇರ್ತವೆ? 2 ವೀಲ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೈಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 पहियों का वाहन. ಪೈಯ ಅಂದ್ರೆ ವೀಲ್, ಗಾಲಿಗಳು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ರೇಲ್ಗಾಡಿ, ರೈಲ್ಗಾಡಿ ಪಟ್ರಿ. ಪಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಉಸಿ ತರ ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್. ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಸಮಾನ್. आसमान अथवा आकाश. इस तरह का अनुरूपता प्रश्न. देखिए रिक्त स्थान भरिए. रिक्त स्थान भरिए. खाली बिट्ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ. हम लोग इस शहर में एक डैश सम्मेलन कर रहे हैं. हम लोग इस शहर में एक डैश सम्मेलन कर रहे हैं. वेरी गुड. लिखिए ईमानदार. ईमानदार, ईमानदार लिखिए यहाँ पर. ईमानदार, ईमानदार. ईमानदार, ईमानदार. और नेक्स्ट, आपकी चप्पलें नहीं गई. यह डैश है. यह चप्पलें नहीं गई. यह डैश है. तಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು नहीं गई. यह डैश है. ಏನ? ಗನಿಮತ್. ಗನಿಮತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. नेक्स्ट, वह मेरा चश्मा लगाए डैश से बैठे थे. वह मेरा चश्मा लगाए डैश से बैठे थे. इत्मीनान. इत्मीनान, इत्मीनान. इत्मीनान ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಯಾರು? एक सज्जन व्यक्ति धूप का चश्मा लगाकर. इत्मीनान, इत्मीनान. अरे इत्मीनान.
फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी डैश होगी कि गड़बड़ी 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 होगी, है ना। उसी तरह देखिए विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड्स। विलोम ಅಂದ್ರೆ अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थक शब्द। देखिए आगमन, आगमन तो विलोम शब्द आगमन, एंट्री, एंट्री और एग्जिट, है ना, कहते हैं ना एग्जिट ಅಂದ್ರೆ निर्गमन, आगमन निर्गमन, निर्गमन। रात, आपको मालूम है रात, वेरी गुड, दिन, दिन लिखिए। उसी तरह जवाब, जवाब, हाँ, सवाल, सवाल, सवाल। बेचना, बेचना, बेचना। खरीदना, खरीदना। सज्जन, दुर्जन, है ना। उसी तरह बहुवचन रूप लिखिए। देखिए एक वचन है तो बहुवचन लिखना पड़ता है। देखिए कपड़ा, तो एक वचन में, बहुवचन में एकार बनते हैं। कपड़ा, 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 कपड़े, कपड़ा, कपड़े, बहुवचन, बहुवचन, कपड़ा, कपड़े। उसी तरह चादर, चादरें, चादरें, चादर, चादरें। उसी तरह बात, बातें, बात, बातें, बात, बातें। डिब्बा, डिब्बे, डिब्बे। और चीज, चीज, चेंज आ रही थोड़ी, एक वचन भी चीज, 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 चीज। देखिए प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए, प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए। देखिए टहलना, धोना, देखना, लौटना, उतारना, पहनाना, उसी तरह है। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप अब लिखना पड़ता है। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल धातु, मूल क्रियापद। देखिए ठहरना, ठहरना, ठहराना, ठहराना, ठहरवाना, ठहरवाना। ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, है ना। देखिए उसी तरह धोना, धोना, धोनाना नहीं धुलाना, धुलाना, धुलवाना। देखिए बच्चों, तो प्रथम प्रेरणार्थक बनते समय आना लिखना चाहिए, तो आखिर के जो शब्द में, और द्वितीय प्रेरणार्थक बनते समय वाना लिखनी चाहिए। इसी तरह धोना, ये तो चेंज होता है इसमें, धोना, धोनाना नहीं आता, धुलाना और धुलवाना। इसी तरह देखना, देखना, दिखाना,
प्रथम निर्णायक दिखाना और द्वितीय दिखवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना। लौटना, लौटना, लौटाना नहीं, लौटना, लुटाना, लुटाना, लुटवाना, लुटाना, लुटवाना। उतरना, उतराना, उतरवाना, उतराना, उतरवाना। इसी तरह पहनना है ना, जो प्रथम कहना तक पहनाना और पहनवाना है ना। उसी तरह का देखिए संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो व्याकरण हम करते समय इसके बारे में मैं जानता हूँ है ना। उसी तरह का कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। देखिए अनुवाद ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। हम आपको ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತಮಗೆ ಆನೆ ಜಾನೆ ಕಾ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಬರುವ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಇಟ್ಲಿಜಿಯೇ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। और उसी तरह दूसरा ಎರಡನೇ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ पर मेरा खूब स्वागत हुआ। ನೋಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು। ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು। और तीसरा देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। देखिए ನೋಡಿರಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು। ನೋಡಿರಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು। ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ। उसी तरह अब मैं बचाओ, अगर कोई अगर रुका तो मैं छू लिया जाऊंगा। ನೋಡಿ, अब मैं बचाओ, ಸದ್ಯ ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ। अब मैं बचाओ, ಸದ್ಯ ನಾನೀಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ। ಇನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾರೋ, ನಾನಿನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆಸೋಣ। ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹ ಪಾಠದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು देखिए, ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ होमवर्क नाಳೆ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೇಖಕರ ಧೂಪ್ का चश्मा ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। नेक्स्ट ಎರಡನೇದು, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। तो मंत्री ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೈದಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.